انہیں حق تے جیئن سکھارے انہیں تے آہے نا انہیں حق تے جیئن سکھارے انہیں تے آہے نا گھٹیے گھٹیے تونجے تو آنے ہن جوئی آواز سب کا بلند ہے سب کا مکان آج ہے دی پرواز مسکینن جو ناروا الطاف حسین ساتھی مظلومن جو ساتھیا الطاف حسین جیکو ظلم سان جی بڑھندو جیکو چاندو سو کندو ہر مشکل ساں ہو مرکند ٹکرائن وارو ٹکرائن وارو ساتھی مظلومن جو ساتھی الطاف حسین کند تے ہلن واری یہ حق جی آ تلوار ظلم جے کند تے ہلن واری یہ حق جی آ تلوار باطل جے طوفان میں اگیا ان ٹکندڑ دیوار ڈسو تا حق جی عظمت جو روشن وامینار باطل سا ٹکرائے تو الطاف حسین ساتھی مظلومن جو ساتھی الطاف حسین جیکو ظلم سان جی بڑھندو جیکو چوندو سو کندو ہر مشکل ساں ہو مرکند ٹکرائن وارو ٹکرائن وارو ساتھی مظلومن جو ساتھی الطاف حسین 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 جو خواتین و حضرات philosophers, intellectuals, political analysts, writers, columnists, journalists, engineers, doctors, poets, غرض یہ کہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے جو مرد اور خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کو اور خاص طور پر ملینیلز، یوتھ، ٹین ایجرز، اسٹوڈنٹس
गर्ल्स, बॉयज, कोई भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, उसके तालिब इल्म हो, उन सबकी खिदमत में आदाब अर्ज सलाम अलैकुम। और रिवायत सिंध के मुताबिक सिंध। GSN मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आज कोई रिवायती बातें नहीं दोहराऊंगा, बल्कि जो डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके जहनों में जब से सिंध के मुस्तकिल बाशिंदों की यूनिटी और इत्तेहाद की कोशिशें दोबारा से साईं GM सैयद की वफात के बाद दोबारा से शुरू की गई, तो कोई नए प्रोपेगेंडे नहीं हुए, वही प्रोपेगेंडे जो माजी में होते रहे। तो सारे इस किस्म के जितने शुकूक व शुबहात हैं, सवालात हैं, कंफ्यूजन है जहन में, अल्ताफ हुसैन ने देखा, फिर कहीं न कहीं से कोई मामला किया है, और उस मामले के तहत लफ्ज मुहाजिर को छोड़ दिया। मैं पहला जवाब तो उनको ये देना चाहता हूं कि जब 1997, क्या कहा मैंने, 1997 में जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तब्दील किया गया, तो उस वक्त भी सबने ये कहा कि भाई अब के जो माल पकड़ा है, अब के जो मामला हुआ है, वो एस्टेब्लिशमेंट से हुआ है, क्योंकि इसमें सिंधियों की कहीं बात नहीं थी। खाली ये मुत्तहिदा का मतलब तमाम कौमियतें, लेकिन आप अगर गौर कीजिएगा कि अगर सेनेटर्स पंजाब से पंजाबी बनाए, पठान बनाए, MNAs पंजाबी बनाए, ये रिकॉर्ड पर है, तो इंसान उमूमन आप सुनते रहते होंगे, कोई नई बात नहीं है कि अच्छे खासे थे, अभी अभी बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, हाथ पे लटका दिए, अल्लाह को प्यारे हो गए, मालूम हुआ दिल बंद हो गया है। तो दिल को तशबीहन
اپنائیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے اپنے گھر سے، عزیز آباد سے، اپنے دل سے اگر کسی کو کھڑا کیا تو وہ سندھی کو کھڑا کیا کہ اگر سب میرے قریب ہیں، سب میرے بھائی ہیں، لیکن سندھی میرے کچھ زیادہ ہی پیارے ہیں، دل کے قریب ہیں، اپنے گھر سے میں نے انہیں کھڑا کیا۔ جس کا نام نثار پنور ہے اس کو منسٹر بھی بنایا۔ نثار پنور نے 116ویں سائیں جی ایم سید رہبر سندھ کی یوم پیدائش پر وہاں جا کر پھولوں کی چادر چڑھائی، میری طرف سے فاتحہ خوانی کی۔ پنجابی اسٹیبلشمنٹ فوج، یہ فوج انسانیت دشمن فوج ہے۔ یہ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں مسلم دشمن، ہندو دشمن، عیسائی دشمن، یہودی دشمن، فلاں دشمن، فلاں دشمن۔ پاکستان کی نام نہاد فوج نہیں ہے، انسانیت دشمن مونسٹر ہے، ایک مونسٹر ہے بہت بڑا، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا قبیلہ کون ہے، اس کا خاندان کون ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، اس کو بس کھانا ہوتا ہے، اور انسانوں، اس کی غذا انسانوں کا گوشت ہوتی ہے۔ یہ ہے پاکستانی فوج کی تعریف۔ تو انہوں نے کیا کیا، آپ ذرا غور فرمائیے کہ نثار پنور کو اسی طرح جیسے یوم شہدائے MQM کے 9 دسمبر کے یوم شہداء کے دن مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، نوجوان، ملینیئلز یادگار شہداء جناح پارک جاتے، شہداء قبرستان جاتے یاسین آباد، تو رینجرز انہیں مارتی، انہیں کوٹتی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنا اور جمہوریہ کہنا، اسلامیہ کہنا اسلام کی توہین، جمہوریہ کہنا جمہوریت کی توہین ہے۔ نہ یہ اسلامیہ ہے نہ جمہوریہ ہے۔ اور اب آ جاتا ہے پاکستان، یعنی ایسا وطن جو پاک ہو، اسے پاکستان کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان نہیں، دنیا کا واحد ملک ہے جو ناپاک ہے، ناپاکستان، بالکل ناپاکستان ہے یہ۔ تو میں پوچھتا ہوں جنرل قمر باجوہ، اگر کوئی گستاخی مجھ سے ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا، میں پوری احتیاط کروں گا کہ جذبات پر قابو رکھوں، گو کہ قابو میں آ نہیں رہے جذبات، کوشش کروں گا۔ قمر باجوہ جنرل سے پوچھے کہ نثار پنور کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیا قصور کیا
حلالی فوج کے سربراہ ہو یا دلالی فوج کے سربراہ ہو، قمر باجوہ بتا تیرا ایمان کیا ہے؟ اگر تو اپنے باپ کی قبر پر قمر باجوہ فاتحہ پڑھنے جائے اور واپسی میں تجھے پکڑ کر تیرے درے لگائے جائیں، تیری اولاد کے درے لگائے جائیں، ماں بہن بیٹیوں کے تیرے درے لگائے جائیں، تو تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ تیرے رشتہ داروں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ ایک چادر چڑھا دی، فاتحہ خوانی کر دی، اور اگر ساتھ میں فوج والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں انہوں نے فاتحہ تو پڑھی، چادر چڑھائی، لیکن وہاں پر پاکستان کے خلاف جھنڈے بھی تھے، تو پاکستان کے خلاف جھنڈے تھے تو نثار پمر نے تو پاکستان کے خلاف کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا تھا، نہ نعرہ لگایا تھا، پھر کیوں پکڑا؟ لیکن فوجیوں، جی ایچ کیو اور اپارا میں بیٹھے ہوئے جرنیلوں، کان کھول کے سن لو کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب پنجاب سے بھی صوبہ سرحد کے پی کے، بلوچستان، صوبہ سندھ، ہزاروال، گلگت، بلتستان، کشمیر، یہاں سے مائیں بہنوں کے جلوس نکلیں گے اور ظلم و جبر کی بھٹی، ظلم و جبر کی بھٹیاں یہ علامہ اقبال کے شعر کی طرح اس طرح تمہارے طرف مارچ کریں گے کہ ان کا مارچ تمہارے اپارا اور جی ایچ کیو کو خسو خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اسی طرح جی اے سندھ کے لوگوں نے اگر سائی کی فکر اور فلسفے، سائی جی ایم سید مرحوم کے فلسفے جن کی ساری زندگی جیل میں کٹ گئی، اچھا اچانک میرے ذہن میں ابھی خیال آیا جو آج تک کبھی سندھی کے ذہن میں نہیں آیا، کسی سندھی کے ذہن میں بھی نہیں آیا، باتیں کرتے کرتے آ گیا، اور یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کبھی کسی سندھی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا یہ خیال۔ پورے پاکستان میں بظاہر 4 صوبے ہیں، ان 4 صوبوں میں پاکستان بنانے یا قرارداد پاکستان کی حمایت کرنے والے بزرگوں میں پورے پاکستان میں کوئی نہیں سوائے سائی جی ایم سید رہبر سندھ کے، جس نے پوری زندگی جیل میں گزار دی، نظر بندی میں گزار دی، آج تک کسی نے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سائی جی ایم سید کی
قربانی ہوگا. واہ واہ. آج تک کسی سندھی نے یہ بات نہیں سوچی ہوگی. لال آگے دکھاؤ، پٹھانوں میں دکھاؤ، پنجابیوں میں دکھاؤ، بلوچوں میں دکھاؤ. جانے دیے میں بات کر رہا ہوں مشتاق نصیری کی. مشتاق نصیری کی. کوئی ایک نام تو بتا دو نا. میں تقریر بند کر دوں گا اگر مجھے نام نہیں بتاؤ گے. نام بتاؤ مجھے، نام بتاؤ. پاکستان کی 72 سالہ 72 ایئرس کی ہسٹری میں کون سا لیڈر ایسا ہے جس نے اپنے نظریے، اپنے فکر پر قائم رہتے ہوئے ساری زندگی جیل یا نظر بندی میں گزار کر اللہ کے پاس چلا گیا؟ نام بتاؤ، نام بتاؤ. اب میں اپنے جو ساتھی اس وقت لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ جواب کیا آ رہا ہے. اللہ ان کو جوار رحمت میں ان کے درجات بلند کرے. سائیں تیرا احسان کہ تو نے ہمیں شعور دیا، ہمیں فکر دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کا، اور تو واحد سائیں تھا. بالکل. واہ. پورے پاکستان میں اور پورے سندھ میں بوس واحد سندھی تھا جس نے پہلے دن سے کہا تھا اردو اور سندھی بولنے والے مل کر ہی سندھ کو بچا سکتے ہیں، سندھ کو آزاد کرا سکتے ہیں. کسی نے نہیں کہا، کسی نے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ تاریخ میں آپ لکھ دو. یہ کسی نے نہیں کہی، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ. اور 1 کروڑ% کیا دنیا میں آپ گنتی ختم ہو جائے اتنے % سچ ہے یہ. بالکل. اور مرد، اصل مرد جو پاکستان کے لیڈران کرتے ہیں مرد بننے کے لیے، وہ خواتین بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں، میں اس سے زیادہ اور نہیں بتا سکتا، جو اپنے آپ کو بڑی مردانگی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ انہیں معلوم ہے. لیکن اصل مرد تو وہ ہوتا ہے جو ایک نظریہ، فکر، ایک بات دے دے اس سے پھرے نہیں. اب لوگوں نے کہا کہ صاحب الطاف حسین سائیں شفیع برفت سے فون پہ جتنی باتیں ہوئی سائیں شفیع برفت کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ اب سندھی مہاجر اتحاد کے لیے الطاف حسین نے لفظ مہاجر کو چھوڑ دیا ہے. میں متعدد بار پہلے بھی وضاحت یہ سائیں شفیع برفت ہے، میں انہیں خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ اچھا ہو برا ہو لوگوں کی نظر میں مجھے اس سے پرواہ نہیں، لیکن سندھ کے معاملے میں اگر کوئی برے سے برا فرد بھی سندھ کے مفاد کے لیے مجھے جان دینے اور سندھ کے دشمنوں کی جان لینے کا کہے گا میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. تو سائیں جی کے تبسط سے جب معاملہ آگے بڑھا تو بہت سارے سنگھی جو سائیں کے سچے پیروکار ہیں، جنہوں نے جب میں سائیں جی این سید مرحوم سے ان کی زندگی میں ملاقاتیں کیا کرتا تھا تو وہ بالکل کلیئر تھے اس معاملے میں. میرے سامنے اتنی باتیں میرے لیے نہیں کرتے تھے
جتنے میرے کمرے سے خدا حافظ کہہ کے چلے جانے کے بعد کہتے تھے یہ جو لڑکے کو تم دیکھ رہے ہو نا، اب بزرگوں سے سندھیوں سے پوچھ لیجیے، مجھے اپنے منہ سے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اور سائیں کے زندگی میں جنہوں نے ملتے ہوئے دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو پھر جنہوں نے کہا کہ مہاجر لفظ ختم کر دیا، اب مجھے بتائیں قاسم، مجھے جواب چاہیے، اس کا جواب چاہیے جو لوگ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور دیگر جو انٹرنیٹ کے ذرائع ہوتے ہیں اس سے مجھے سن رہے ہیں. 1997 سے آج 2020 ختم ہو گیا. لفظ 97 میں مہاجر ہٹا کے متحدہ رکھا تو لفظ اتنے برسوں میں لفظ مہاجر کیا ختم ہوا؟ 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 نہیں، مجھے وہاں سے جواب چاہیے جو سن رہے ہیں. آیا کسی نے جواب دیا؟ نہیں ختم ہوا. اب آج کان کھول کر جو پنجابی شوونسٹ فوجی ISI آرمی پنجابی شوونسٹ بیوروکریسی لکھاری اینکر پرسن، جو شوونسٹ کالمنسٹ، جو شوونسٹ اینکر پرسن، پولیٹیکل اینالسٹ، پنجابی شوونسٹ میرے عمل کو، مہاجروں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ سندھی مہاجر اتحاد یونٹی کی طرف یہ کیوں بات کر رہا ہے، ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں. کان کھول کے سن لے. پاکستان ابھی بنا نہیں. پاکستان ابھی بنا نہیں ہے. پاکستان ابھی بنا نہیں ہے. اس وقت KPK تھا، اس وقت پنجاب تھا، اس وقت بلوچستان تھا، اس وقت سندھ تھا، اسی طرح اور علاقے تھے. سرائکی تھا، گلگت، ہزاروال، بلتستان، کشمیر، اور یعنی نام لینا شروع کروں تو میرا خیال ہے نام لینے میں ہی پورا دن شاید گزر جائے. خیر،
یہ تھے علاقے پاکستان بننے سے پہلے، ان کی پہچان تھی؟ بولے پہچان تھی یا نہیں تھی؟ آپ کو یا تو میری باتوں کو غور سے سننا ہے اور اپنے کنفیوژنس کو دور کرنا ہے، ورنہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آگے آ کے مہاجروں کی قیادت سنبھال لیں۔ آپ زیادہ مہاجر ہمدرد ہیں نا، میں مہاجروں کا دشمن، تو آپ آ جاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان نہیں بنا تھا تو سندھ تھا، بلوچستان تھا، پنجاب تھا، اور اس حوالے سے سندھ میں جو رہتا تھا سندھی کہلاتا تھا، پنجاب میں جو رہتا تھا پنجابی کہلاتا تھا۔ یہ بڑی بڑی 4 دکانیں تھیں، ایک دکان کا نام سندھ تھا، دوسرے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا پنجاب تھا، اور تیسرے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا KPK، اور اس سے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا نام بلوچستان تھا، اور یہاں سندھی، بلوچی، چیچی، یہ جو قوم یعنی ہر دکان میں آپ کو یہ 3 چیزیں مل جائیں گی۔ پنجاب میں جائیں گے آپ کو سندھی مل جائے گا، بلوچی مل جائے گا، پشتون مل جائے گا، پشتونستان میں، پختونستان میں، پختونخوا میں، KPK میں آپ کو سندھی مل جائے گا، آپ کو پنجابی مل جائے گا، آپ کو سندھی مل جائے گا، آپ کو بلوچی مل جائے گا۔ بلوچستان میں آپ کو پنجابی مل جائے گا، سندھی مل جائے گا، پنجابی مل جائے گا۔ پنجاب میں آپ کو سندھی مل جائے گا، بلوچی مل جائے گا، پشتون مل جائے گا۔ درست یا غلط؟ ان سب کی دکانوں میں یہ تینوں موجود ہیں، لیکن اچانک ایک بڑی، میں وجہ نہیں جانتا، میں اس وجوہات پہ دیکھیے، مائیگریشن کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، ریفیوجی، ٹو ٹیک ریفیوج فار ٹیمپرری پیریڈ آف ٹائم فرام نیچرل کیلمیٹیز like flood, earthquake, cyclone, or any tsunami, or any other kind of things. اور یا جنگی حالات میں ایسا ہوتا ہے تو ریفیوج لے لیتے ہیں، 2 مہینے کی دے دو، 1 سال کی دے دو، 2 سال کی دے دو، 3 سال کی دے دو، 5 سال کی دے دو، 10 سال کی دے دو، ہمیں واپس جانا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ترک وطن، ترک وطن کی دنیا کی ساری ڈکشنریوں میں اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، اس کا آپ کو ملے گا امیگرینٹ، مائیگریٹڈ امیگرینٹس، جو اپنا وطن ترک کر کے کسی دوسرے وطن کو اپنا لیں۔ جیسے امریکہ، برطانیہ، 2 مثالیں دے رہا ہوں، امریکہ میں جو 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے 70 ایئرز سے
جو انڈین رہ رہے ہیں اور جو پاکستانی رہ رہے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے، پاکستان بننے کے بعد جو گئے، آج کے دن تک وہ بھارتی نژاد امریکن، پاکستانی نژاد امریکن برطانوی یا امریکن کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے. اس کا کہیں مطلب نہیں کہ انہیں واپس جانا ہے. ہاں، ترک وطن ضرور کیا تھا، ترک وطن ضرور کیا تھا. پکارتے رہو ہندوستانی، ہندوستانی پکارتے رہو. تھا ہندوستان، اب جہاں آگے آباد ہوئے، جس جگہ ٹپکے، جس جگہ نہ چل آئی وہ سندھ. تو اب سندھ میں نہ پنجابی ہے جس کی مدر زبان، مدر ٹنگ جس کی، نہ بلوچی ہے جس کی مدر ٹنگ، نہ پنجابی ہے، نہ پشتو ہے، نہ بلوچی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ گلگتی ہے، نہ کشمیری ہے، نہ پوٹوہاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زبان اردو ہے. انہیں کیا کہا گیا؟ مکر. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوا. مکر، تلیر، پناگیر، مٹروات اور مہاجر. ہم نے کہا بھئی ہمیں تو ہر جگہ مہاجر کے نام سے جانتے ہیں، ابھی تک تسلیم ہی نہیں کیا ہے، لہذا ہم اپنی آرگنائزیشن بناتے ہیں اور اپنے وجود کو منواتے ہیں، اپنی شناخت کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی اب پاکستان میں آ گئے ہیں. نئی چیز تمہاری کل تک کی 4 دکانوں میں، ہر دکانوں میں 4 چیزیں تھی، اب 5ویں چیز کو شامل کرنا ہوگا تمہیں، کیونکہ 5ویں چیز بھی آ گئی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، جو پاکستان میں نام بولا جاتا ہے. اب اس کا نام تم کچھ بھی رکھ دو، کچھ بھی رکھ دو. چاندی رکھ دو، سونا رکھ دو، مٹی رکھ دو، پتھر رکھ دو، یار کپڑا رکھ دو، میز رکھ دو، کرسی رکھ دو، لیکن جب وہ تمہاری طرح چلتا پھرتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے، تمہاری طرح سے اس کا جسم کی کاٹ ساخت ہے، ڈی این اے ایک ہی جیسا ہے، تو پھر تمہیں اس کا انسانوں ہی جیسا نام رکھنا ہوگا. تو وہ نام ان لوگوں نے اپنی شناخت کے لیے، جن کی کوئی دکان نہیں تھی، وہ ٹپکے سندھ میں آ کے وجوہات کیا ہوئی، بس نہیں بن سکے سندھی، اور مہاجر ان کی شناخت رہی. ذرا غور سے سنیے اس بات کو، جس بات کو میں لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ مہاجر رہے لیکن کس کی دکان میں رہے؟ پاکستان بننے سے پہلے کس کی ملکیت تھا؟ وہ سندھ کی ملکیت تھا، سندھیوں کی ملکیت تھا. تو وطنی اعتبار سے ہم ٹپکے سندھ میں، تو وطنی اعتبار سے ہم سندھی ہوئے، اور شناخت کے لحاظ سے آپ مہاجر کہیں، اپنے آپ کو مکڑ کہیں، تلیر کہیں، کچھ بھی کہیں، وطنی لحاظ سے ہماری قومیت سندھی ہوئی.
لاکھ ہم انکار کریں، لاکھ. دیکھو میرے بھائیوں، دو طریقے ہیں، میرے بھائیوں دو طریقے ہیں. سندھی اور مہاجروں کا جینا مرنا. میں سندھی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کان کھول کے سن لیں، آپ کو بھی یہی رہنا ہے. اب ہم کو بھی واپس نہیں جانا. آپ ہم کو ختم کر سکتے ہو، یہ آپ کی غلط سوچ ہے. نہیں کوئی ہم آپ کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بربادی تباہی تو کر سکتے ہیں، مگر ختم نہیں کر سکتے. تو دو طریقے ہیں اس کے. نیچر نے آپ مہمان نواز جیسے لوگوں کے پاس ہمیں پیش کر دیا، تو بیچ میں جو گیپ پنجابی ایجنٹوں نے ڈلوایا اس کو چھوڑ کے دوبارہ مہمان نوازی کے دامن میرے سندھی بھائیوں کھول کے اپنے مہاجر بھائیوں کو گلے لگاؤ. بسم اللہ. بالکل بالکل. اور میں مہاجروں سے بھی کہتا ہوں، ان پیپلز پارٹی کے سندھی کو مت سندھی کہو. پیپل پارٹی کا سندھی لیڈر، میں کوئی گندی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے اس لیے میں تھوڑا سا صبر کر رہا ہوں کہ پنجاب پیپلز پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ GHQ اور آپ پارا کا پیارا ہے. اتنا سا کہہ دیا بس، کافی ہے یار، کافی ہے بھائی. کافی ہے نا. بالکل. اس کو زندگی میں سمجھو، اس کو زندگی میں سمجھو. لہذا سندھیوں اور مہاجروں، زبانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سندھی انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو سندھی اردو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اور اگر اردو بولنے والے انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو سندھی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یار کون سی بڑی بات ہے اس میں؟ نفرت کے بجائے محبت کی تو بات کرو نا، پیار کی بھی تو بات کرو. یہ تمہیں لڑائیں گے. یہ ختم کر دیا، سندھیوں نے اپنا جھنڈا بھیج دیا، سندھی بک گیا. کہہ رہے ہیں ہاں سندھی بکا ہے، خدا کی قسم بک گیا ہے. الطاف حسین بکا ہے، ہاں خدا کی قسم بکا ہے. لڑنے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے بکا ہے، محبت کرنے کے لیے بکا ہے، ایک ہونے کے لیے بکا ہے. کہ آپ سندھی ہم مہاجر، لیکن آئیے ہم دونوں ایک ایسے ہو جائیں دنیا میں ڈھونڈا کرے ہم پیار میں کھو جائیں. وہ دن انتظار ہم کریں نیلے گگن تلے پیار ہم کریں. دو ہم ایسے ملیں ایک ہو جائیں، اور پھر دنیا میں ڈھونڈا کریں ہم کہیں نہیں ملے ایک ہو جائیں. میرے بھائیوں میں کس طریقے سے پیار سے بھی سمجھا رہا ہوں یار، سمجھتے لو نا یار. تو اب سندھی جو مل رہے ہیں کہ ہاں بھائی اتحاد ہونا چاہیے، ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں.
ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یاد رکھو سندھیوں، جو سندھ کی فکر سائی جی ایم سید نے دی تھی کہ اردو اور سندھی بولنے والوں کو یکتائی اکائی کرنی ہوگی، جو اس کے خلاف ہے وہ سائی جی ایم سید کا خلاف ہے، وہ سندھ کے خلاف ہے. بالکل 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 بھائی. تو یاد رکھو جھوٹ بولتے ہیں. آپ خود دیکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ خود دیکھیے، خود کہے سارے سندھی بغیر کسی تکلف کے کل تک ڈال دیا تھا کہ نہیں یہ گالی ہے لفظ. بڑے آرام سے آپ کو مہاجر کہیں گے، کوئی مہاجر سندھی، کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ الطاف حسین مہاجر سندھی، کیا ہوا بھیا؟ سائی جی ایم سید عربی سندھی، الطاف حسین مہاجر سندھی، کیا فرق ہوا؟ اب ہمارا مرنا اور جینا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، کمانا خرچ کرنا اس ترتیب سے وابستہ ہے. میرے سندھیوں، آؤ ذرا غور سے سنو چند اہم باتیں. میرے سندھی بھائیوں، تم کبھی رتو ڈیرو گئے ہو؟ تم کبھی نو ڈیرو گئے ہو؟ تم کبھی لڑکانہ گئے ہو؟ تم کبھی خیر پور گئے ہو؟ تم کبھی شکارپور گئے ہو؟ تم کبھی گھوٹکی گئے ہو؟ تم کبھی دادو کے دور دراز علاقوں میں گئے ہو؟ یہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور سے آج تک اقتدار میں آ رہی ہے. تم سندھیوں، سندھ دھرتی ماں کی قسم کھا کے بتاؤ، غریب سندھیوں کے لیے اسکول، کالج، اسپتال، سڑکیں، پانی، روزگار، سندھی اسپیکنگ سندھیوں کو پیپلز پارٹی نے عام غریب سندھیوں کو دیا؟ تم ایمانداری سے سندھیوں بتاؤ. دیکھو سندھی میرے بھائیوں، سچ سچ بتانا، تمہیں اقتدار، تمہیں نوکری دی؟ تمہارے ہاں جو نکاسی کا نظام ہوتا ہے، جو ڈرینیج، جس کو ڈرینیج سسٹم کہتے ہیں، نکاسی کا نظام تمہارے گاؤں گوٹھوں میں کیا انہوں نے ٹوائلٹس بنا کے دیے تمہیں جدید تقاضوں کے مطابق؟ کیا یہ جو آپ بھوسے سے ایسا گھر بناتے ہیں، ایسا والا، ایسا ایسا ایسا، کیا اس کو توڑ کے انہوں نے پکے مکانات آپ کو کر کے دیے؟ کیا تھر میں انہوں نے پانی پہنچایا؟ ان جاگیرداروں نے کیا کیا؟ کاروکاری کے نام پہ بچیوں کو حوث کا نشانہ بنایا. ان وڈیرے جاگیردار سندھیوں نے کیا کیا؟ یہ دیکھو بلاول بھٹو، یہ مہاجروں کی تصویریں نہیں ہیں. تو بڑا گانا گاتا ہے، آؤں سنگھ جو پٹھائے، کہاں کے سنگھ جو پٹنا ہے، کہاں جو امریکہ جو پٹھائے، برطانیہ جو پٹھائے. دیکھ رہے ہو پانی کے لیے، مگر شرم بلاول بھٹو زرداری کو شرم کیسے آئے گی؟ پہلے رکاوٹ کو ختم کروایا اور وصیت بھی اپنے نام کی لکھ لی. واہ 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 واہ،
اس سے امید مت رکھو. تو سندھیوں کو جو جاگیردار ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، 1,00,000 ایکڑ زمین جس کی ہے، جس کی 50,000 ایکڑ زمین ہے، یہ جاگیردار پنجاب کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، آپارا کے ایجنٹ ہیں، ISI کے ایجنٹ ہیں، سندھ کے دشمن ہیں. سندھ کی عزت، سندھ کی غیرت، سندھ کی حمیت بیچنے والے ہیں. اور سنو اور سنو اور سنو اور سنو، سندھ میں سب سے زیادہ کوئلہ نکلتا ہے. اور سن لو، سندھ میں سب سے زیادہ کوئلہ نکلتا ہے. سندھ میں سب سے زیادہ کوئلہ نکلتا ہے. سندھ میں گیس سب سے زیادہ نکلتی ہے. سندھ میں تیل سب سے زیادہ نکلتا ہے. میں سندھیوں تم سے مخاطب ہوں. ذرا یونیورسٹی، LMC، مہران یونیورسٹی، چاند کا میڈیکل کالج، جامشورو یونیورسٹی، میں ایک ایک یونیورسٹی کے طالبات سے کہتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم ایک بس میں جمع ہو، چندہ کرو آپس میں. یہ کام ہمیں خود کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، یہ کام ہمیں خود کرنا ہے. لیاقت میڈیکل کالج کی ایک بس تیار کرو، ایک بس جامشورو کی تیار کرو، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کو تیار کرو، جامشورو کی کرو، زرعی یونیورسٹی جام کی کرو. سارے کالجوں کی لڑکے اور لڑکیاں مل کے، یا لڑکیاں علیحدہ جانا چاہیں وہ تو ان کی مرضی، چاہے ساتھ جانا چاہیں تو ان کی مرضی. میں لبرل پروگریسو آدمی ہوں، میں ان چیزوں کے کاروکاری کے خلاف ہوں، میں چبرن شادی کے خلاف ہوں، میں مذہب بدل وہاں کر زبردستی شادی کرنے والے کو جبرن مذہب کی تبدیلی نہیں سمجھتا، اسے اس کے مذہب کا قتل سمجھتا ہوں. وہ قاتل ہے میری نظر میں جو مذہب تبدیل کرا کے جبرن شادی کرے. الطاف حسین کے نظریات بہت جدید نظریات ہیں، اتنے جدید نظریات شاید آپ کو کوئی ملے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ جائیے، ایک دفعہ گیس کی فیلڈ پہ جائیے، ایک دفعہ بسیں لے کے جائیے، آپ آئل جہاں سے نکلتا ہے آئل فیلڈ پہ جائیے، ایک دفعہ آپ جو ہے کوئلے کی فیلڈ پہ جائیے. ان تینوں فیلڈوں پہ آپ جائیے، تینوں فیلڈوں پہ جائیے. زیادہ میں آگے چلوں گا تو پنو عاقل بھی آئے گا، پنو عاقل کی چھاونی بھی آئے گی، وہ کیوں قائم کی گئی تھی، کس لیے کی گئی تھی. میں مسئلے کو زیادہ گمبھیر اور الجھان سادہ رکھنا چاہتا ہوں. تو اسٹوڈینٹس، my dear student, my dear fellow student, girls and boys, I humbly, in the name of GSM, in the name of sin, I request you all to arrange a group of girls and boys and visit those places which are included in minerals, oil, gas. Please go there and look at there on your own eyes, by your own eyes. By your own eyes. Either they are under the control of Sindhis,
اور پنجابیز. صحیح. 1. Students, girls, boys, my dear, please, please, please. لکھ لو پلیز. 1. ایک چیز. اب دوسرا کام دے رہا ہوں آپ کو. آئل, گیس, کوئلے کی پوری کی پوری سپلائی اور اس کی آمدنی سندھ میں آتی ہے یا سندھ سے باہر جاتی ہے؟ یہ نمبر 2 ہے. نمبر 2. کون آپ کو بھڑکا رہا ہے یہ کہ سندھیوں نے اپنے نعرہ بھیج دیا جو الطاف حسین کے ساتھ مل کے یکتائی, ایکائی, محبت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ عظیم لوگ ہیں. سلوٹ سلوٹ سلوٹ. میں ان کو تمام سندھ کے ایک سندھ کے چاہنے والے سائیں جی ایم سید کی فکر کو آگے لے کر جانے والے کو اور سندھ کو آزاد کرانے کا جذبہ اور عملی جذبہ رکھنے والے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں مہاجر بھائیوں سے کہتا ہوں, مہاجر بھائیوں, آپ کو کہاں جانا ہے اب سن سے نکل کے؟ مہاجرستان, مہاجر دیش, یعنی میں نے کہا کہ چلو مہاجروں کو اور سندھیوں کو ملا کے ایک نام دے دوں. میں نے مہادیش, سندھو مہادیش رکھ دیا. میں نے سندھو مہادیش رکھ دیا. ارے یار نام کچھ بھی رکھ لو, نام رکھ لیں گے یار. پہلے ایک آزاد وطن تو آنے دو نا, نام تو ہو جائے گا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. سندھ بنیادی طور پہ جو ہے وہ پنجاب کی غلامی سے آزادی چاہتا ہے. بالکل. سندھ کا بچہ غیرت مند پنجاب کی غلامی سے نجات چاہتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک بھی پنجابی چھاؤنی, ایک بھی پنجابی پولیس, ایک بھی پنجابی رینجرز سندھ میں ہو. پنجابی سندھیوں اٹھو, سندھیوں نوجوانوں تم اٹھو, مہاجروں اٹھو, ملو ایک دوسرے سے, جمع ہو. ہم ان سے پیار سے کہہ دیں گے 3 دن کے اندر سندھ چھوڑ دو. ورنہ پھر ہم تو قلندر کے مزار پہ جانے والے لوگ ہیں. ہم تو پھر وہیں جا کے دمادم مست قلندر, دمادم مست قلندر, پھر دمادم مست قلندر کریں گے. سندھی بھائیوں کو دنیا میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے اگر یقین محکم ہو, کامل ہو, ارادہ پختہ ہو, یقین ہو, ہمت ہو, اور دل سے یہ بات نکل رہی ہو کہ ماں دھرتی ماں ہوتی ہے, ماں کی بے حرمتی غیر کر رہے ہیں. غیرت مند بیٹے اگر یہ بے حرمتی کو دیکھتے رہیں گے تو وہ بے غیرت ہوں گے. اس بے غیرتی سے سندھیوں نجات حاصل کرو, نجات حاصل کرو, نجات حاصل کرو, نجات حاصل کرو. میرے بھائیوں, میری ماں,
میری بہنوں، میں نے آپ کو پوری سمجھانے کی کوشش کی ہے، کرتا رہوں گا. نہ سندھی اس بات پہ ایمان رہے، جس سے میری بات ہوئی ہے قسم خدا کی وہ نہیں اڑے ہوئے اس لفظ پہ جس کو بحث میں لایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں اس بات پہ اڑے ہوئے کہ یہ نہیں ہوگا تو یوں نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. میں نے اپنی پوری زندگی مہاجر ہوں. اب مجھے مہاجروں پہ شدید غصہ آئے گا، اتنے لوگ شہید ہو گئے. میرا خون اس تحریک میں شامل ہے. یہ میرا خون اس تحریک میں شامل ہے. میرے منہ سے اس وقت بہت ایک غلط جملہ نکل رہا تھا، میں نے صبر کیا ہے. بتاؤ میں اپنے اس خون کا سودا کروں گا؟ کیا میں کر سکتا ہوں اپنے شہید ساتھیوں کے خون کا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. کوئی ایک آدمی کا نام بتاؤ جس نے 40 سال میری طرح ریاضت کی، 41 سال میری طرح ریاضت کی ہو، 24 گھنٹے پوری دنیا سے کٹ کے، بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ حتیٰ کہ اولاد تک سب سے کٹ کے میری طرح جس نے ریاضت کی ہو مہاجر نام پہ ایک نام بتا دو. اور اگر کوئی پورے ملک میں مرد کا بچہ لیڈر ہے جو فوج کو اور ISI کو جس طرح میں جرنیلوں کو للکارتا ہوں، وقت آئے گا آج تمہارے بوٹ کے نیچے ہم. کوئی بات نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اور آرڈر دے دیا ہے باٹا والوں کو، ٹاٹا والوں کو، سب کو جوتا بنانے کا بڑا، وہ بن جائے گا. ہم سارے زندگی اس میں پیر ڈال کے پوری تمہاری قوم کے اوپر انشاءاللہ بوٹ سے دبا دیں گے تمہیں. نام بتاتے نہیں آپ الطاف حسین کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، جائیں اس کے ساتھ چلے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. معزز خواتین و حضرات، آج میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ صرف سندھ دھرتی سے محبت نہیں، اس کی خاطر عملاً خون دینے والا مجاہد، صرف خالی خون دینے والا نہیں، جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے والا اور جلا وطنی کی کربناک زندگی گزارنے والا، اپنی زندگی کے عیش و عشرت کے ایام کو قوم اور سندھ کے لیے وقف کرنے والا فلسفی، شاعر، ادیب، ڈاکٹر صفدر برقی میرے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. السلام علیکم. میں مائک اس عظیم شخصیت کے حوالے کرتا ہوں. صحیح ہے، میں ادنا سا آدمی ہوں. تھینک یو. آپ سب سے پہلے الطاف حسین بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کار خیر میں شامل ہوں. یقین جانیے کہ اس پرجوش خطابت اور ان کے الفاظ اور جملوں کو سننے کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جائے. اور جو عزت محبت انہوں نے دی ہے اس کے لیے میں ان کا پرسنلی شکر گزار ہوں. اور جو انہوں نے سندھ کی آزادی کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس کو
लोगों को दावत दे रहे हैं। दावत इश्क है ये दावत इश्क है। यस, इस इश्क के मेराज को हासिल करने के लिए जो मेला लगा रहे हैं, उनको मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, तमाम आशिकान सैयद रहबर आजम साईं जीएम सैयद के आशिकों की तरफ से और सिंध वतन को मां समझने वाले उनके आशिकों और मजनुओं की तरफ से सलाम करता हूं सर। बड़ी इनायत, बड़ी इनायत, बड़ी नवाजिश। मैं बड़ी कोई आज तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि बड़े भाई ने बहुत कुछ कह दिया है और मैं किस्सा मुख्तसर करूंगा। मुझा प्यारा भाइरो, मुझू भेनरूं, मुझा दोस्तों, साथियों, वडड़ो, नंढड़ो, बचड़ो, जिए सिंधु देश, जिए साईं जीएम से। सदा जी। उर्दू और सिंधी में मिक्स करूंगा ताकि मेरे उर्दू आप सिंधी में करें। नहीं साईं, भले हम समझते हैं सिंधी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां अज मूंखे कुछ अर्सों पहिरियों, 2-3 हफ़्ता पहिरियों, शायदि हिन ॻाल्हि खे महीनो थियो आहे, इल्ताफ़ भाई जी पहिरियों दफ़ो तकरीर आई सिंध जी यूनिटी ते ऐं सिंध जी आज़ादी ते, साईं जीएम जे फ़िक्र ते। मां तमामु घणो, साईं खे बि ख़बर आहे, मां तमामु घणो क्रिटिक रहियो आहियां MQM ते या इल्ताफ़ भाई ते भी कड़ी कड़ी, लेकिन पहिरें ॾींहं को जेके भी साईं जीएम सैद जा सच्चा आशिक फॉलोअर आहिनि साईं जीएम सैद जा, उहे साईं जीएम सैद जे फ़िक्र आज़ादी में जीअं ईमान रखनि था, साईं जे फ़लसफ़े ऐं तालीमात मुताबिक़ उहे उर्दू आबादी ऐं सिंधी आबादी जी यकजहती ऐं हिकु हुजण में भी ईमान था रखनि। छो त असां 2 भाइर 2 भेनर आहियूं, हिकिड़ी धरती जा ॿार आहियूं। मां इन में या साईं जीएम सैद, मुंहिंजे रहबर मोहतरम अब्दुल वाहिद आरिसर साहब, शहीद मोहतरम बशीर खान कुरैशी साहब ऐं सिंध में जेके भी नौजवान वेठा आहिनि, जेके खुलियल दिल जा आहिनि, जिन जूं अखियूं खुलियल आहिनि, जिन खे सम्झ आहे, जिन साईं खे सम्झो ऐं पढ़ियो आहे, या जेके साईं जा असां बि रहिया आहिनि, जिन साईं खे ॾिठो, वेझो महसूस कयो, उनखे ॿुधो, उन्हनि खे इहा ख़बर हूंदी त साईं जीएम सैद हर दौर में हमेशा इहा असांखे तलकीन कई, इहा असांखे हिदायत कई त बाबा ही तव्हांखे सिंध जी आज़ादी जी राह में वॾे में वॾी जेकी रुकावट आहे तव्हांजो निफ़ाक़, ऐं इहो निफ़ाक़ पंजाब ॼाणी वाणी पैदा कयो आहे। इहो को हिकिड़े ॾींहं में न थियो आहे, हिकिड़ो प्री प्लान करे सिंध जी वहदत के टोड़ण जे लाइ, सिंध जी सियासत के उन जी यकजहती के टोड़ण जे लाइ असांखे इन्हनि बॉक्सिस में हिकिड़ा ख़ुदि साख्ता बॉक्सिस ठाहे उन में बंदि कयो वियो आहे। हाणे ॾिसो केॾी मज़ेदार ॻाल्हि आहे, मां तव्हांखे मुख़्तसरन 2-3 मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि त साईं जॾहिं मूंखे उहो मां साईं जो ख़िताब ॿुधो त मुंहिंजो कॾहिं बि राब्तो न हुयो, यकीन ॼाणियो त 25-30 सालनि में मुंहिंजो इल्ताफ़ भाई सां को राब्तो न हुयो। इल्ताफ़ भाई सां मुख़्तसरन मुलाक़ातूं उहे हैदर मंज़िल ते या जेल ते थी हुयूं, जॾहिं ही बि जेल में हुया, असांजा साथी बि जेल में हुया मुलाक़ातुनि जे दौरान। उन खां पोइ को बि राब्तो न हुयो। अचानक मूं हीउ ख़िताब ॿुधो, मुंहिंजी गैरत, मुंहिंजी सिंध सां इश्क, मुंहिंजी मोहबत मूंखे मजबूर कयो त मां इन जी हिमायत कयां। मूं जीअं ई उन जी हिमायत कई, इल्ताफ़ भाई मूंसां कॉन्टेक्ट कयो, किथों नंबर वरितई, खातो वरितई, ॻोल्हे हथ कयईं, लखा फ्रीन अथसि। हिन माण्हू मूंसां राब्तो कयो ऐं मूं जहिड़नि ॿियनि सॼी क़यादतुनि सां, मां फ़िलहाल नाला नथो खणां, पर सिंध जी समूरी क़यादतुनि सां, दानिश्वरनि सां हिन राब्तो कयो ऐं चयो त बाबा हे ख़ैर जो कमु आहे, असां मां कोई बि अकेलो माण्हू इहो कमु नथो करे सघे, अचो गॾिजी वेहूं, सिंध जी आज़ादी जी ॻाल्हि कयूं, बाक़ी जेके नंढा नंढा मसइला इहे पाण ई सफ़र में तय थी वेंदा, जेकी हक़ीक़त आहे। ही ॾिसो, सिंध
7000 सालनि को उते आहे। भला इन्हनि 7000 सालनि में ग्रीक्स आया, फारस वारा आया, ईरान वारा आया, पठान आया, मुगल आया, अरगोन आया, अरब आया, ये नस्लूं आयूं, विड़ियूं सिंध के हिकड़नि फतह करण जी कोशिश कई। उन्हनि जी कोशिश इहा हुई त सिंध के फतह करे हड़प कयूं, पर थियो इहो त एॾनि वॾनि काउनि जे बावजूद सिंध पंहिंजो पाण खे आज़ाद कंदी आई। जेके मुनहरिफ थिया उहे हलिया विया, जेके सिंध जा पुट थिया उन्हनि खे सिंध पंहिंजी छाती ते पनाह ॾिनी। अॼु बि सिंध में भई असां सिंधी माण्हू थोरो ही एहतियात सां सोचो, नौजवान सोचो। ही माण्हू कल्ह को वठी मूंखे बि गारगंद जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे, मूंखे परवाह न आहे, तो सोचो, पर ही ॻाल्हि सोचो, हे मां तव्हांखे ॿुधायां थो त सिंधी क़ौम में अॼु ॾींहं ताईं असां सिंधी पाण में भला ॼामोट, समाट, बलोच, सैयद, राजपूत नस्ल, इहे सभु नस्लुनि जा ज़िक्र आहिनि न आहिनि? अॼु ॾींहं ताईं कची पिंडी, पकी पिंडी, अॼु ॾींहं ताईं ही शेख आहे, ही मेमण आहे, अॼु ॾींहं ताईं जेको आहे ही उतरादी आहे, लाड़ी आहे, इहे तज़ादात असांजे अंदरि आहिनि। ईअं ई सम्झो त हिकिड़ो वॾो मुहाजिर नस्ल बि आयो आहे हिते। जीअं मुंहिंजी सरकी ज़ात आहे, ईअं ॿियनि जूं ज़ातियूं आहिनि, ईअं ई मुहाजिरनि में के ज़ैदी आहिनि, के नकवी आहिनि, के कुरैशी आहिनि, के कीअं आहिनि। ऐं इहो क़ौमूं के हिकिड़े ॾींहं में नथियूं ठहनि, न ई को हिकिड़ो फेस उन्हनि जो थिए थो। छा 5000 7000 साल अॻे मोहन जे दड़े जी महल, उहा अज़ीम शान सिंधी क़ौम हिन क़िस्म जी हुई? उन में इहे मिलावटूं थियल हुयूं जेके असांजी नस्लुनि अची हिन में शामिल थी कयूं आहिनि? न, ही नओं शेप वठंदियूं थियूं वञनि शयूं जेके आहिनि। उन जे करे नेशन बिल्डिंग जे लाइ असांखे इन पाण खे ओपन माइंडेड रखणो पवंदो। भई असां अमेरिका अचूं था, असांजा ॿार अमेरिका में मिसाली तौर ते ॼमनि था, जर्मनी में ॼमनि था, USA में, इन में बर्तानिया में, उहे कीअं अची उहे मक़ामी लैंग्वेजिस बि सिखनि था, उते ई वधनि था, प्राउडली जेको आहे उते मर्ज थियनि था। ऐं हू माण्हू असांखे कीअं क़बूल कनि था, लोकल माण्हू, त असांखे बि उहा वुसत, उहा खुलियल ज़हनी, असांखे पाण खे तासुबनि को पाक करणो पवंदो। मां दिलि सां थो चवां त मां कॾहिं बि रेसिस्ट न आहियां रहियो। मूंखे मुंहिंजी तरबियत इहा न आहे। साईं JM सैयद रेसिस्ट न हुयो। साईं JM सैयद जेको आहे मॉडर्न सिंध जी खे बिल्ड करण जे लाइ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कंदो हुयो। साईं JM सैयद जे हूंदे असां वटि केॾा उर्दू स्पीकिंग जेके GSN जा मेंबर हुया, अल्ताफ भाई ईंदो वेंदो हुयो, बशीर खान, आरिसर साहब, पुरानी सॼी जेकी आहे क़यादत इन्हनि जे प्रोग्रामनि में ईंदी वेंदी रही हुई। ऐं उन वक़्तु त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट बि न हुई, उन वक़्तु मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट हुई, पोइ मुतहदा क़ौमी मूवमेंट थी। ऐं हाणे जॾहिं उहो मुतहदा क़ौमी मूवमेंट खां बि अॻिते जेको आहे सिंधू देश जी ॻाल्हि थो करे, त हाणे साईं सफ़दर सरकी बि गद्दार, हाणे फलाणो बि गद्दार, हो बि गद्दार। अरे बाबा, मूंखे सम्झायो त सही। भला जेको आहे जेको माण्हू चवे थो त फौज निकिरे सिंध मां, सिंध जा वसीला सिंधियुनि खे मिलनि, सिंध हिकिड़ी आज़ाद अज़ीमुशान जेको आहे आज़ादी वठे, आज़ाद ममलकत तो हो थिए, छो जेको आहे उन खां इनकारी आयो। ऐं मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि ॿुधायां थो त हिकिड़ी साज़िश थी रही आहे, तमामु घणी वॾी साज़िश। ब्रिटिश जॾहिं इंडिया खे डिवाइड करण जो सोचो, तव्हां सोचो त अक्सरियती जेको बंगाल हुयो, बंगाल में अक्सरियती मुसलमाननि जी पॉपुलेशन हुई, ऐं पंजाब में अक्सरियती हिंदू ऐं सिखनि जी पॉपुलेशन हुई। पर ॾिसो केॾो चालाकी सां, छो जो उन्हनि खे हिकिड़ो पंहिंजे इंट्रेस्ट जे लाइ हिकिड़ो कंट्री बर्तानिया खे ठाहिणो हुयो, त हुननि चयो उन साइमन कमीशन ऐं ॿियनि कमीशन्स उहे पेपर्स हिते ब्रिटिश लाइब्रेरी में पिया आहिनि, हर कोई पढ़ी सघे थो। उन वक़्तु जे ADC जा पेपर्स पिया आहिनि, जेकी करस्पॉन्डेंस थी आहे, उन ते हेॾा सारा बुक्स लिखियल आहिनि। तव्हां
उन्हनि खे खणी ॾिसो त चवनि था त बंगाल छो वञे, जेको आहे बंगाल वञे हिंदुस्तान ॾे, होॾे न वञे, छो जो अक्सरियत मुस्लमाननि जी हुई त मुस्लमाननि ॾे वञणु खपे हा। ऐं हेॾे पंजाब जेको आहे अक्सरियत हिंदुनि ऐं सिखनि जी आहे त उनखे चवनि था यार उनके पास तो कोई दे सपोज टू हैव वन ऑफ दी बिगर सिटी, दे डोंट हैव। छो त पंजाब इन हर दौर में पंजाब इहा ई फौज, पाकिस्तानी फौज का हिननि पाण न ठाही, उहा बर्तानिया जी ठहियल हुई। आयसा हिननि पाण न ठाही, बर्तानिया जी ठहियल आयसा हुई, त उन जे करे उन जी ही कंटिन्यूएशन आहे। मां अचां थो उन दौर में इन सॼे प्रोसेस खे करण जे लाइ वॾे में वॾो क़त्लेआम ऐं नफ़रत जो ॿिज जेको विधो वियो उहो बंगाल में ऐं पंजाब में, ऐं उन्ही को बि 10 साल लॻे वॾे में वॾा फसादात मेरठ में कया विया। साईं एक इजाजत चाहूंगा, एक लफ्ज कह दूं? बिल्कुल बिल्कुल। साईं जो बता रहे हैं आईएसआई का और बर्तानिया का, सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं, आप लिखिए 1948 लिख लीजिए आप। 48 में आप देख लीजिए, आप कहिए व्हेन आईएसआई वाज फॉर्म्ड एंड हु फॉर्म्ड इट, ये सवाल डालिए गूगल में, आपको जवाब आ जाएगा। सॉरी मादरत। नहीं सही। अब मैं जरा थोड़ा अपने उर्दू बोलने वाले बहन भाइयों बुजुर्गों, जो ये नौजवान नस्ल बैठी है हमारी, मैं उर्दू बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सिंधी हमसे अच्छी बोल रहे हो। देखें, मैं आपको बताता हूं कि हमारी दिलों में कोई नफरत, कोई तासुब नहीं है। यकीनन कुछ छोटे जहन वाले, साजिशी जहन वाले और आईएसआई के पेरोल पे, एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे चलने वाले सिंधी हैं जो नफरत का बीज बो रहे हैं, महाजरों में भी हैं, और 99% सिंधी तासुब से खाली हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, वो आपस में रिश्तेदारियां करते हैं। हम मेरे बच्चे भाई, उनको उर्दू आती है, उनको सिंधी आती है, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, हम उनको स्पेनिश और फ्रेंच सिखा रहे हैं, और हमारे आधे घर में बलोची बोली जाती है। तो ज़बानें तो जितनी आए उतना अच्छा है, जितनी सीखें उतना अच्छा है। बच्चों को जितनी ज़बानें आनी चाहिए, इससे तो नॉलेज बढ़ती है, आदमी की कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आदमी में ज्यादा पावर आती है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उस दौर में मुसलमान के घर में और मस्जिद में सूअर काट के फेंक रहे थे, और हिंदू के घर में गाय काट के फेंक रहे थे, और इंसानों ने इंसानों को काटना शुरू कर दिया उस बहकावे में, यही चीज अब सिंधियों से करवाएंगे कि उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ, मुआजरों के खिलाफ ऐसी जुबान यूज करो कि जज्बात भड़के और ऐसा क्लेश वाला माहौल पैदा करे। उसी तरीके से अब देखें, ये तो अजीब मजाक है कि जिसने ये पूरी तहरीक खड़ी की, जिसने ये पूरा माहौल बनाया, आप लोगों को यूनाइट किया, उससे भी बड़े दावेदार पैदा हो गए हैं। वो वाशिंगटन डीसी में, क्या नाम है उसका, वासे जलील और नदीम नुसरत, ये मैं बताता हूं, भाई नहीं बताएगा, मैं बता, नदीम नुसरत और वासे जलील चले हैं क्या करने भाई, उनको अलग वो फ्री कराची मूवमेंट चलाने निकले हैं ये दो बंदे। मैं आपको बताता हूं, वासे जलील उसके साथ साथ और ये नदीम नुसरत, कान खोल के सुन ले कि सिंध कोई केक नहीं है कि जिसका पीस काट के कोई खा ले। 7000 सालों से सिंध सरवाइव करती आई है, इतने बड़े बड़े जाबिर, कातिल, रज़म कौमें आई, सिंध ने सरवाइव किया। और अब मैं बताता हूं आप सब नौजवानों को, साजिश को समझें कि इल्ताफ हुसैन गलत है, हाँ, लेकिन नदीम नुसरत जो बिल्कुल तोड़ के अलग कर रहा है वो सही है।
यानी एस्टेब्लिशमेंट के सामने, आईएसआई के सामने वो सही है जो मुल्क से ही तोड़ के वो फ्री कराची कर रहा है, यानी उसके लिए प्रोपेगेंडा नहीं है, उसको माल भी दे रहे हैं, आईएसआई आगे भी कर रही है, उसको सपोर्ट भी कर रही है। दूसरा वो दोस्त हमारे बैठे हुए हैं अंदर कराची के अंदर, मुहाजिर के नाम पे कखपति से करोड़पति बन गए और कुछ तो अरबपति बन गए। कखपति से करोड़पति आपने देखा साइकिलों पे। भाई मैं पढ़ता था उधर एसएमसी में, मैं रहता था, मैं पला पड़ा कराची में हूं, मेरा घर कराची में था एक, तो मैं आपको बताता हूं जिन लोगों को मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, वो साइकिलों पे चलते थे, 50 पे चलते थे, मोटरसाइकिलों पे चलते थे। आप कसम उठा के कहो वो लैंड क्रूजरों में, डिफेंस के बंगलों में, बहरिया के बंगलों में नहीं रह रहे, अरबपति नहीं है, लंदन में, और उन्होंने जायदादें नहीं बनाई अमेरिका में। आए मैं दिखाता हूं इन लोगों ने कितनी जायदादें बनाई हैं। मलेशिया में बड़े बड़े होटल, दुबई में बड़े बड़े होटल नहीं लिए। अब वो मुहाजिर हैं, वो सच्चे हैं और ये झूठा है। यानी मजाक देखें हिस्ट्री का कि वो सच्चे हो गए, क्योंकि इजहारुल हसन और ये सब मुहाजिर, हम मुहाजिर ऐसे, हम मुहाजिर वैसे। भाई आप लोगों को अगर इतनी गैरत है, नदी नुसरत और मेरे इजहारुल हसन और दूसरे भाइयों, अगर आपको इतनी गैरत है तो चलो मैं भी आपके साथ हो जाऊंगा। आप सबसे पहले तो ये कहो कि जिन्होंने आपके लोग उठाए हैं, रेंजर्स ने, फौज ने, वो फौज और रेंजर्स निकले सिंध से, कराची से निकले। और कराची की बात कर रहा हूं, छोड़े सिंध को, कराची की बात कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे भाई कराची बोलते हो इतना पैसा, ये हमारे उस पे मैं आऊंगा, जरदारी साहब देखे मुहाजिर को कैसे वो यूज कर रहे हैं, वर्ड को, मुहाजिर को, सिंधी काट डालेंगे, सिंधी नफरत करते हैं, सिंधी आपको ये कर देंगे, आपको डरा के एक जगह जमा करके, और वो सिंध की असल कुवत, आजादी वाली कुवत, आपके असल लीडर और आपके असल लीडर के साथ जो बैठे हैं उनके खिलाफ ऐसा इस्तेमाल कर रही। वो मिलियनर बन जाए, बिलियनर बन जाए, वो पता नहीं क्या क्या चीजें करे, वो ओके है। अब मैं अपील करता हूं इजहारुल हसन से और ये बहादुराबाद वाली एमक्यूएम से, भाई गैरत करें, मैं भी आपके साथ हूंगा। और नुसरत नदीम से गैरत करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि ये फौज आज ही निकले, हमारे लोग वापस करो जितने भी उठाए गए हैं कराची के। मैं सिर्फ उर्दू बोलने के लिए वालों के लिए कह रहा हूं, जिनको मुहाजिर कहा जाता है उनके लिए कह रहा हूं। भाई ये कराची की जमीन थी, ये मलीर जिला कराची में है ना, कराची की जमीनें वो पूरे की पूरी बहरिया के जरिए नवाब शाह तक जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने बेची। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब ये कोर्ट में मुकदमा चला। ये खेल देखो क्या है, खेल देखो, मुकदमा चलता है भाई, मुकदमा चलता है, उस पे 450 अरब का फाइन होता है कि भाई 450 अरब आप भरेंगे जमीन के। उसको लंदन में इधर पकड़ते हैं, वो अलग मुकदमा है फ्रॉड का, हाँ जी, टैक्स का। उसको इधर पकड़ते हैं, उस पे 150 अरब का फाइन होता है। अब फौज क्या करती है, बाजवा भागता है, इधर आता है, उसकी जान छुड़ा के कहते हैं भाई ये 200 अरब रुपए तो हमें उसमें से काट के मिले, चलो मिले, लेकिन देते किसके हैं? जमीनें किसकी? सिंध की। जमीनें किसकी? मलीर जिले की। जमीनें किसकी? कराची की। हाँ, और वो पैसेवरी 450 अरब सिंध को नहीं, वो वरी वफा को जाएंगे, क्यों तुम्हारे बाप की जमीन है। सिंध किसी के बाप का है? नबी नुसरत बोलो बहादुर वालो, लो 450 अरब सारे के सारे कराची पे खर्च करो, या 250 अरब कराची पे खर्च करो, बाकी 200 अरब दूसरे जिलों को, सब जिलों के सीवरेज सिस्टम, पानी के सिस्टम, उसको बेटर किया जाए, एजुकेशन को बेटर किया जाए। क्यों पंजाब को जाए भाई पे? ये तो वो हुआ यार, सिंधी में एक कहना है, सिंधी में एक चवणिया जहान खान वालो फैसलो समझी लिया हूं। उर्दू बोलने वाले भाइयों को बताता हूं कि कोई आदमी रेप करे, किसी को, इनोसेंट को रेप करे,
फिर फैसला भी उस रेपिस्ट के पास जाए, यानी तो हमारे पैसे, हमारी जमीन और हमारे खिलाफ कोर्टों से लेके अब वो वफाक में जाए। क्यों भाई, सिंध तुम्हारे बाप का है। और अब देखें, और पीपुल्स पार्टी वाले, यार पीपुल्स पार्टी वालन के मां हथ जोड़े तो चवा, जरदारी साहब सिंध विकणी, जरदारी साहब सॼी सिंध बहरिया जे नाले ते सिंध में हेॾी सारी कॉलोनाइजेशन कराई, हेॾी सारी जेको आहे सेल कई, छा मिलियसि? न इज़त मिलियसि न पैसो। ऐं सिंध गवर्नमेंट जो उहो पैसो वफ़ाक़ ॾे हलियो वियो ऐं तव्हां को ब्लैकमेल करे सिंधियुनि को ज़रदारी जी गवर्नमेंट में ASF कॉलोनी, एयरफोर्स सोसाइटी, ASF सोसाइटी, नेवी सोसाइटी, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, कराची से लेकर हैदराबाद तक ये फौजियों की डिफेंस सोसाइटियां, पूरा आप हाईवे देख लो। क्यों भाई, इधर अमेरिका में, यूरोप में, यूके में कहीं भी फौजियों को, रिटायर्ड फौजियों को जमीनें मिलती हैं, बंगले मिलते हैं? ये कौन सा मुल्क है? एक तरफ कहते हो गरीब मुल्क है, फौजियों के इतने ठाठ, और मेरी लैंड पे क्यों, हमारी सिंध पे? मैं ये उर्दू बोलने वालों को भी बोल रहा हूं, सिंधियों को भी। आप देखें, डिफेंस सोसाइटी कराची से शुरू होती है, हैदराबाद तक पहुंच गई। तो मेरे भाई, इस तरफ वरी जो सिंधी हैं, इस तरफ वो वरी क्या कहते हैं? सिंधियुनि खे कीअं ढुजाईंदा, सिंधियुनि खे इहो ढुजाईंदा, मुहाजिर खाई वेंदा, मुहाजिर सिंध खे टुक टुक करे वेंदा, हीअं करे वेंदा, हीअं कंदा। उन्हनि खे भउ ॾेई पंहिंजे होल्ड में वठी, उन्हनि को वोट वठी, वरी फैसला वरी सिंध जे ख़िलाफ़, सिंधियुनि जे ख़िलाफ़। साॻी ॻाल्हि उते जेकी वेठी आहे सरकारी MQM, ऐं हो जेके सरकारी माण्हू वाशिंगटन DC में वेठा, मुहाजिर मुहाजिर मुहाजिर, और मुहाजिर का वोट लेके पैसा बना के मुहाजिर तो वही रह रहा है। मुझे बताओ यार, लालू खेत में कौन सी तब्दीली आ गई है? कौन से मुहाजिर की जिंदगी में तब्दीली आ गई है? हाँ, सारा माल बना के ये लोग खा गए, पी गए। हाँ, इस शख्स को धोखा देके इधर सब माल बनाने के लिए, सीटें लेने के लिए, MNA बनने के लिए, MPA बनने के लिए, हर चीज दुनिया की लज्जतें लेने के लिए इसके साथ थे। जब हक की बात आई, इम्तिहान की घड़ी आई, उसी लम्हे वो छोड़ के निकल गए पिछली गली से, और अपने शर्म को छुपाने के लिए, अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए गद्दारों के साथ और आकाओं के साथ खड़े हो गए। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को आप समझो। और ये जिनको सिविल वार कराना चाह रहे हैं, सिंधी भी बुद्धि छड़न, ऐं मुझा उर्दू बोलने वाले भाई, मेरे बहनें, ये नौजवान, खासतौर पे यार नौजवान, समझ लो यार, सिविल वारों में कुछ नहीं बचता। यकीन जाने, भाई ने क्या जबरदस्त बात कही। न आप खत्म कर सकते हो सिंधियों को, आप सब सिंधी हो, लेकिन न आप उस नस्ल को खत्म कर सकते हो, न वो आपकी नस्ल को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मैं कसम उठा के कहता हूं, जिसको देखना है बेरूत पे BBC की बेरूत पे पुरानी फिल्में देखो। आपको पढ़ना है तो अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ो। अमेरिका की आजादी के टाइम पे सिर्फ चंद हजार लोग शहीद हुए थे या मरे थे, लेकिन अमेरिकन सिविल वार में एक ही जुबान बोलते थे, एक ही तरह की नस्ल थी, एक ही तरह का रिलीजन था, लेकिन आपस में उलझ पड़े कॉन्फेडरेट स्टेट्स पे 6 लाख से ज्यादा लोग मरे। बिल्कुल ठीक। और क्या मिला? कुछ भी नहीं हुआ। दोनों फरीक उधर के उधर है। उन्होंने नई सोसाइटी, फिर इतने नुकसान के बाद फिर नई सोसाइटी बनी, वहीं से बनानी पड़ी, वही बनानी पड़ी। तो अब आप जितना भी लड़ लो, कुछ भी कर लो, आपको सोसाइटी इधर से ही बिल्ड करनी है। सो बेटर, इट्स बेटर फॉर अस, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन नेगेटिव इश्यूज, लीव देम अलोन, जस्ट लीव those rubbish people, let them talk. अपना काम करो, अपने कायद की सुनो। ये आपका दुश्मन नहीं है, आपके साथ खड़ा था ना, आपके साथ खड़ा था। अरे बाबा ता सिंधी साईं GM सैयद को मथे सिंध जो को आशिक दीवानो को थी सके तो छा, जे मूंखे सिंधियत सेखाई, जे मूंखे सिंध सां इश्क सेखायो, जे मूंखे सिंध समझाई। ऐं मांखे इन ॻाल्हि में को बि हिजाब नथो थिए त जेकॾहिं ही शख्स, इहा ई सिंध पंहिंजे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधियुनि खे, पंहिंजे बचनि खे,
पंहिंजी कम्युनिटी के, पंहिंजे कबीले के, पंहिंजी पार्टी के समझाए तो मां हिन सां बीहंदुसि, मां हिन सां बीहंदुसि, मूंखे को बि हर्ज न आहे, मां हिन सां बीहंदुसि। मां तव्हां सिंधियुनि खे अपील थो कयां, अल्लाह जे वास्ते सीरियस थियो, तव्हां वेड़ न ॾिठी आहे। असां लसानी फसादात ॾिसी चुका आहियूं, 86 87 वारा। छा थियो हुयो? सिंध खे नुक़सानु थियो हुयो, फ़ाइदो थियो हुयो? कंहिं लोड़ियो हुयो? सिंधियुनि उर्दू ॻाल्हाइण वारनि लोड़ियो हुयो? कंहिं विड़ायो? थोरो गौर कयो, कंहिं विड़ायो? एस्टेब्लिशमेंट जे एजेंटनि, एजेंसियुनि जे एजेंटनि विड़ायो। उहे एजेंट असांजे अंदरि हुजनि, उहे दलाल असांजे अंदरि हुजनि, उहे दलाल उर्दू आबादी में हुजनि। असांखे सम्झ खां कमु वठिणो आहे। ऐं मां आख़िर में ही तव्हां ॾिसो केॾो कहर पियो थिए, ही महक न्याणी हिंदुनि सां उत्तर सिंध में छा पियो थिए, ही महक न्याणी सां छा पियो थिए। हू न्याणी कोर्ट में चवे थी, कोर्ट चए थी हिनखे जेको आहे, कोर्ट में चवे थी मां मालिकनि ॾे वेंदमि, हुनखे न ॾियो। हे जेके सरहंदी गादी आहे, हे मियां मिठो आहे, इन्हनि खे फौज, डायरेक्ट फौज जी सपोर्ट आहे त हिते हिंदुनि खे भॼायो ऐं हिते पंजाबियुनि खे ऐं नवनि माण्हुनि खे, ॿियनि क़ौमुनि खे सिंध में कराची में लखा माण्हू पंजाब जा, ॿियनि सूबनि जा, हेॾो होॾो जा आबाद कया पिया वञनि। हिकिड़ी नए सिरे सॼी सिंध में कॉलोनाइज़ेशन पई थिए। उन कॉलोनाइजेशन के आप भाई कराची के बाशऊर हो, ज्यादा समझदार हो, आप नहीं देख रहे हो कराची में क्या हो रहा है। केमाड़ी में सिंधी रहते हैं अब, पूरी पेरीफेरी, पूरे कराची को देखो कैसे तेजी से धड़ाधड़ धमाधम बिल्डिंगें बन रही है और बाहर के लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और इसी तरीके से पूरे सिंध में। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि होश के नाखून लो भाई, हम तो अमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सिंध जैसा अमन पसंद और साईं जीएम सैयद के हम जो फॉलोअर हैं, उन जैसा अमन पसंद कोई नहीं होगा। और हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं, और मुस्तकिल अमन के लिए, मुस्तकिल अमन जे लाइ आज़ादी ज़रूरी आहे, ऐं आज़ादी जे लाइ जिदोजहद ज़रूरी आहे, ऐं जिदोजहद जे लाइ यकजहती ज़रूरी आहे, ऐं यकजहती जे लाइ मुनज़िम ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी आहे। बाक़ी जेको आहे आस्ते आस्ते हर कंहिंखे ॻाल्हि त सम्झ में अची वेंदी। मां हिननि जो शुक्रगुज़ार आहियां जो हिननि मूंखे दावत ॾिनी, ऐं मां लंडन आयुसि, ख़ासि तौर ते मिलियासीं, ॾाढी ख़ुशी थी, इंतिहाई मां ॾाढो इनकरेज आहियां। ऐं अलाह कंदो साईं जीएम सैयद ऐं सिंध जी दुआ सां इल्ताफ़ हुसैन ऐं असां सभु जेके आज़ादी पसंद आहियूं उनखे कामयाबी मिलंदी। आमीन सुम आमीन। मुझे डॉक्टर सफदर सरकी साहब के तमाम ख्यालात से यानी मैं कहूँगा कि उसमें वजन डाल दूं मैं, और इतना मुत्तफिक हूँ मैं। यानी अगर शेर का था तो मेरा वजन भी एक शेर डाल लीजिए, आप 2 शेर डाल लीजिए तो 5 शेर हो जाएगा। तो सारी बातें लेकिन गौर करने वाले के लिए हैं, सोचने वाले के लिए हैं कि सोचें। सिविल वॉर करनी है, प्यार से मिलना है, पंजाबियों का गुलाम बनना है, बहरिया टाउन, फजाइया टाउन, फजाइया फजाइया बहरिया फजाइया, आर्मी टाउन, फला टाउन, ईदगाह टाउन, फौजी टाउन, दिस टाउन, फला टाउन। अबे बाबा तुम्हारे बाप की जगह है ये, क्या समझ रखा है तुमने। अभी साई ने बताया कि वो 200, तमाम अखबारों में है, 200 अरब रुपए ले तो लिए जमीन सिंध की, 200 अरब रुपए लिए, वो अरब रुपए फौज की जेब में गए। हमें क्या मिला, सिंध को क्या मिला। ऐसा पाकिस्तान जहां ऐसा इंसाफ हो हमको नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर है, बिल्कुल नामंजूर। और अब ईसाई ने अपने बयान में एक बात कही किमाड़ी की, कल से अब तक
किमाड़ी में एक जहर यानी कह रहे हैं गैस निकल रही है जो जहर आलूद है, जहर मिली हुई है, जहरीली गैस है। वो जहरीली गैस इंसान में जा रही है, इंसान मर रहे हैं। अब तक 16 आदमी मर चुके हैं। अब तक 250 अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ वेंटिलेटर पे हैं, मरने वाले हैं। अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि गैस किसकी है, कहां से आ रही है, कहां से निकल रही है। बड़े बड़े कारनामे आप टीवी पे देखते होंगे, यहां फौज चली गई और फौज ने 2 मिनट में इसको ढूंढ निकाला। ये किधर गए, भाग गए हैं? ये अभी तक पतलूने नहीं पहनी जा रही इनसे। कहां है फौजी? इसका मतलब है जिस मुल्क में लोग इंसान मर रहे हो और जहरीली गैस का तायुन ना हो, वहां की फौज अगर वहां पहुंचकर अवाम को न बचा सके, ऐसी फौज को खत्म कर देना चाहिए। नाअहल है ये फौज, नाअहल है। कौन देगा इन बेगुनाह मरने वालों का हिसाब? तो जनाब, अब सब कह रहे होंगे बड़ी अच्छी बात कही। जी नहीं, अभी आगे चलिए। साईं ने जो बात कही है, ये मरते मरते लोग मरते रहेंगे, जगह खाली होती रहेंगी, वो भी किसी फौजी टाउन को दी जाएगी जगह किमाड़ी की। ये है रात की बात। लोगों को निकालेंगे उधर से लोग निकालेंगे। बाबा इधर से निकलो बाबा, साईं निकलो, मर जाओगे साईं, आप निकलो इधर से। वो जमीन खाली होती रहेगी, दिसार खींच देंगे, वो गैस निकलना बंद हो जाएगी और उधर फौज का टाउन बनेगा। तुम्हारे बाप जो कोशिशें कर रहे हैं कर लें। बेटा, अब सिंधी और महाजर जाग रहा है पंजाबियों। जिस दिन हम दिल की गहराइयों के साथ, मैं तो हूं, लेकिन हम सब जिन दिल की गहराइयों से एक हो गए, खुदा की कसम हमें सिर्फ ऐलान करना होगा। और अगर कहते हैं ऐलान से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी किसी और चीज से, तो याद रखो, हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलोगे, गले मिलेंगे, प्यार करोगे, प्यार करेंगे, वफा करोगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, और जफा करोगे, जफा करेंगे। हम आदमी हैं पंजाबियों, तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ढीला मत समझना, हमारी मासूमियत को कमजोरी मत समझना। अभी से हिम्मत से और होश से काम करो। बेहतर है कि ये नाकाम हो चुका है, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुका है मुल्क। FATF के लिए तुम कितनी चमचागिरियां कर लो, और मुल्लों को भगा दिया, मुल्लाओं को, कातिलों को भगा दो, कितने ही कातिलों को भगा दो, कब तक उल्लू बनाओगे? हर चीज का एक लिमिट होती है। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। इस बात को याद रखो, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। उसके बाद बस फिर खात्मा होता है। तो फौजियों, बहुत कर लिया, अब जो लिमिट रह गई है वो भी करके देख लो। इंशाअल्लाह नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मैं मौके से फायदा उठाते हुए आज
सलाम, आदाब और जीएसएम कहता हूं अपने उन साथियों को जो मुत्तहिदा बनने के बाद कश्मीर तक जिन्होंने यूनिट बनाए थे और एमक्यूएम के गांव गोठों कस्बों में यूनिट खोले थे, वापस आ जाओ, यूनिट बनाओ दोबारा, अपने अल्ताफ भाई के पास वापस आ जाओ, लेकिन होश से समझ के, अभी गिरफ्तार नहीं होना, मुलाकातें शुरू कर दो, मुलाकातें शुरू कर दो, यूनिट बनाओ। मेरे सिंधी भाइयों, तुम अल्ताफ हुसैन को बहुत अरसे आजमा चुके हो। तुम 90 पर हजारों की तादाद में सिंधी बोलने वाले आप ड्यूटी दे चुके हो, हजारों की तादाद में। आप जानते हो अल्ताफ हुसैन को। आप दोबारा से यूनिट बनाए, साथ मिलिए, हम इंशाअल्लाह मिलकर, और ऐसे नहीं मिलकर काम करेंगे, बल्कि मैं अपने सिंधी भाइयों को बताना चाहता हूं, मैं सिंधी भाइयों को बताना चाहता हूं और मुहाजिरों को बताना चाहता हूं कि हम ऐसे मिलेंगे कि हम ये भी पहनेंगे और मेरी चीज देना वापस मुझे। और ये हम ऐसे भी मिलेंगे, ये दोनों चीजें मेरी हैं, ये दोनों चीजें मेरी। अगर किसी को ये शाल में नजर नहीं आ रही हो तो वो भी देख ले। हम ऐसे मिलेंगे। जबरदस्त। अभी आपको शाल नजर आ रही है, अभी शाल नजर नहीं आ रही, तो मैं ये कहूंगा ना, दो जान हैं हम ऐसे मिले खो जाए, दो जान हैं हम ऐसे मिले खो जाए, दुनिया में ढूंढा करे हम प्यार में खो जाए, और वो दिन इंतजार हम करे नीले गगन तले प्यार हम करें। वो साईं आदाबाद जिए सिंध सदा जिए। के सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ के सिंध जो सलाम सबके तू प्यारो सारा लहन मारो, सबके तू प्यारो सारा लहन मारो, वही चल चुक जो आमो भाई अल्ताफ के सिंध जो सलाम के सिंध जो सलाम सबके तू प्यारो सारा लहन
सदा झूले, जिए अल्ताफ जिए नंढो वॾो ॻोल्हे। तुंहिंजो ॻोठ ॻोठ में छंदो सदा झूले, जिए अल्ताफ जिए नंढो वॾो ॻोल्हे। भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम सबके तूं प्यारो आहीं, सार लहण वारो आहीं, सबके तूं प्यारो आहीं, सार लहण वारो आहीं, चर्चो तुंहिंजो आमो भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम। सुखे वक्त में तूं साथ ॾींदो आहीं, ग़रीबन लाचारनि जी सार लहंदो आहीं। सुखे वक्त में तूं साथ ॾींदो आहीं, ग़रीबन लाचारनि जी सार लहंदो आहीं। भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम सबके तूं प्यारो आहीं, सार लहण वारो आहीं, सबके तूं प्यारो आहीं, सार लहण वारो आहीं, चर्चो तुंहिंजो आमो भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम। जी ॻाल्हि तो सरे आम कईया, जेको नाही कंहिंखां तूं हमेशा चईया। हक़ सच जी ॻाल्हि तो सरे आम कईया, जेको नाही कंहिंखां तूं हमेशा चईया। भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम सबके तूं प्यारो आहीं, सार लहण वारो आहीं, सबके तूं प्यारो आहीं, सार लहण वारो आहीं, चर्चो तुंहिंजो आमो भाई अल्ताफ तोखे सिंध जो सलाम